नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आपण माने शुणुछंती विभूति पट्टनायकंकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रे लिखित राजनैतिक उपन्यास चपल छंदार अवशिष्टांश। नारी देह उपभोग करिबा पई जान्तव क्षुधा बैरिगंजनଙ୍କ ठारे अपरिसीम। से जौन तृष्णा तांकर अशेष सीमाहीन, तार समाप्ति नाही। पुरुणा लुगा को पाल्टी नुआ लुगा पिंधिबार आनंद भली जणे नारी को छाड़ी आउ जणे नारी को निज कामनार अग्निकुंडरे निक्षेप करिबारे तांकर शेषहीन आनंद। नारी तांक पई एक भोग्य पण्य। संख्याहीन नारी देहर उताप को निज पाशविक लालसार निवारण पई से शीतल करिछंती सत, किंतु तांकर उग्र कामना केबे शिथिल होई जाई नाही। तांक दैहिक क्षुधार निवृत्ति नाही, समाप्ति नाही। विचित्र से मन, अद्भुत से लालसा। बयस बढ़िला परे भी से मन बुढ़ा हेउ नाही, लालसा शांत हेउ नाही। दिनकु दिन बैरिगंजन निज देहर एही कामना निजठारे बेसी बेसी अनुभव करुछंती। अंधारीगढ़र कौनसी सुंदरी झियो बहु देखिले निज मन भितर से एक विचित्र कामना अनुभव करती। अंधारीगढ़र सबु झियो बहु तांको मने हुंती अभिशप्ता कन्या भली। बैरिगंजन भाबंती सेही सापग्रस्ता झियो बहु को उपभोग कले सेमाने सापमुक्त हेबे। सेमानंकु सापमुक्त करिबा पई भगवान तांको अंधारीगढ़र शासक रूपे पठाइछंती। जदि विरक्ति रे कौनसी झियो बहु को से निजे स्पर्श न करंती ताहेले डाकरा हुए राजबाटीर छामुआ टहलिया मानंकु। कुकुर आगरे हठात मांस खंडे पड़िले सेमाने जेपरी परम आनंदरे मांसखंड उपरकू झांपी पड़ती, राजांक ठारू इंगित पाइला मात्रे छामुआ टहलिया माने ठीक सेमिति धाई आसंती से हतभागिनी झियो बहु मानंक आड़कू। छामुआ टहलिया माने जेतेबेले सेमानंक सहित जबरदस्त शारीरिक संभोगरे मातिथांती, एक कुश्चित आनंदरे पुलकित होई करताली दियंती बैरिगंजन। आहुरी विचित्र भावरे श्रृंगार साधन करिबा पई से प्रेरणा जोगांती। आउ राणी मुक्तामाला नारी सुलभ लज्जा तांकठारे सेतेबेले अभाव हुए। इतर दुई नारी पुरुषंक अवांछित रतिविलास देखि से पुलक अनुभव करती। एई जघन्य दृश्य देखि राणी अंतस्पुर सुआरी परिचारिका माने मध्य मुंड तळकू न करी उच्चहास्य करती। राज अंतःपुरर जौन विकृति हेला अंधारीगढ़र संस्कृति। लज्जा घृणा बैरिगंजनଙ୍କ भୟରେ ए राजप्रासाद मध्यरे प्रवेश करि पारि नाही। व्यभिचार एठारे दैनन्दिन दृश्य। नारीर सतीत्व इज्जत अंधारीगढ़रे बैरिगंजनଙ୍କ विलास सामग्री। जेउमाने प्रतिवाद करती राजांक ए व्यभिचारर प्रतिवाद हुए क्वचित। ए जघन्य दृश्य देखि जहार हाड़ मांस देह सह्य करि न पारि प्रतिवाद करे से हुए ढोल घरर शिकार। तार जौनांग कंटक विद्ध हुए। पाटिरे भर्ती करा जाए विष्ठा, नाना अचिंतनीय खाद्य। अंधारीगढ़र माटिरे शिशु भूमिष्ठ हेला परे से प्रतिदिन देखे एही भली असंख्य जघन्य दृश्य, शुणे एही भली असुमारी अत्याचारर कहानी। जेउ बयसरे से ए सबुर प्रतिवाद करंता से बयसरे पाद देला बेलकू तार धारणा हो जाए जे राजांक अत्याचार सहिबा पई तार जन्म। पूर्व जन्मर अभिशाप नहीं से अंधारीगढ़रे जन्म होइछि। निज भाग्यर फल भोग न करिबाकू चेष्टा कले ढोल घरर शास्ति ताकू बरण करिबाकू ही हेब। राजा देवदूत प्रजामानंक उपरे अत्याचार करिबाकू से अभिप्रेत। ए धारणा अंधारीगढ़र अधिकांश लोकंक मनरे बद्धमूल। जुक्ति न थाई मुंडा पत्थर को शालग्राम बोली पूजा कला भली कारण न थाई राजांक अत्याचार सह्य करिबारे अंधारीगढ़र प्रजावृंद अभ्यस्त। सूर्यमणि सेई असभ्यता विरुद्धरे युद्ध घोषणा करिछि। राजांक प्रति थिबा अनुगत्य विरुद्धरे से स्वर तोलिछि। अंधारीगढ़ ओडिशार मोगलबंदी सहित सामिल हेब। बेठी बेगारी बंद हेब। राज अत्याचार बंद हेब। अंधारीगढ़र लोके स्वाधीन हेबे। राजशासन लोप पाइब। एई ध्वनि अंधारीगढ़र चारिआडे
ଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। କଟକର ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସହିତ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାଣୀ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାରିଆଡ଼େ ତେଜି ଉଠୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନର ଢେଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି। ବହୁଦିନ ଶୋଇ ସଦ୍ୟ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠୁଥିବା ଲୋକ ଭଳି ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତେ ତ ରାଜା ତ ଆମରି ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ। ଆମ ଉପରେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ତାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ମନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ରକ୍ତକୋଷରେ ବିଦ୍ରୋହର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଭାଷଣ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର କଥାରେ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ହୁଙ୍କା ପିଟା ରାଜଶାସନ ଶେଷ ହେବ। ଅଗଣିତ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସୁମାରୀ କଣ୍ଠରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ବିପ୍ଳବର ସେଇ ନୂତନ ପାହାନ୍ତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ମୁକ୍ତିର ସେଇ ଶୁଭ କାଉ କା କା ଡାକି ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ଲୋକେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କେଇଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଜା ଦେବଦୂତ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲେ, ସେ ଏବେ କେମିତି ଦାନବର ଅବତାର ଭଳି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ବିପ୍ଳବର ରଣଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ? ସମୟର ସ୍ରୋତ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ନିର୍ବୋଧ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ନିଶିଖା ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଛି ମିରିଗର କାନ ଭଳି। ନିଆଁ ଭିତରକୁ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ସେ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୋଫାନି ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଛି। ଏବେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ତୋଫାନି ଶୁଣୁଛି ସେଇ ମହାବଳ ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ, ଦରଆଉଜା କବାଟ ଖୋଲିଯିବାର ଶବ୍ଦ, ନିଜ ଉପରେ ସେ ମହାବଳ ବାଘର ଅସହ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଏବେ ଆଉ ତୋଫାନିକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହଟା ତାର କାଠ ପାଲଟି ଗଲାଣି, ଶୁଖିଲା କାଠ। ସେଇ କାଠ ଉପରେ ଯେତେଥର ଦେହ ଘଷିଗଲେ ବି ସେଥିରେ ସ୍ପନ୍ଦନର ତରଙ୍ଗ ଖେଳୁନାହିଁ। ମୁକ୍ତାମାଳା ଚାନ୍ଦିନୀ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ରାତ୍ରି ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଣୋହି ସାରି ପହୁଡ଼ ଘରକୁ ବିଜେ କରିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କର ତେଣିକି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ପହୁଡ଼ ଘର ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଥିବେ ତୋଫାନି ସହିତ କେଳିକୁଞ୍ଜରେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଶଯ୍ୟାରେ ଏକାକିନୀ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତାମାଳା। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଅର୍ଦ୍ଧଜାମରେ ଯଦି କେବେ ପହୁଡ଼ ଘରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଥାଆନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ। ବିଦେଶୀ ହୁଇସ୍କି ରମ୍ ନିଶାରେ ସେ ଫେରନ୍ତି ବିହଳିତ ହୋଇ। ଆନନ୍ଦ ବଦଳରେ ଆତଙ୍କ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମୁକ୍ତାମାଳା। ଏହି ଦିନ କେତୋଟି ଅସହ୍ୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଟୁଛି। ମୁକ୍ତାମାଳା ଚାନ୍ଦିନୀ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାବଣ୍ୟ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତାମାଳା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଲାବଣ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଚାଲିବାର ଛନ୍ଦ ପତନ ତାର ହୋଇ ଉଠିଛି ବେତାଳ, ବିଶୃଙ୍ଖଳ। ସନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତାମାଳା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏମିତି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛୁ ଯେ ଲାବଣ୍ୟ? ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲାବଣ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଚାପା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାଜବାଟୀ ସାମ୍ନା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ସଭା ହେବ ରାଣୀମା। ସଭା? ମୁକ୍ତାମାଳା ବିରକ୍ତ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଲାବଣ୍ୟ ତଥାପି ଉତ୍ତେଜିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହଁ ସଭା। ମୁଁ ଏଇ ବାହାରୁ ଶୁଣି ଆସିଲି, କାଲି ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ସଭା ହେବ। ଗଡ଼ର ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସିବେ। ମଣିମାଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀରୁ କେଉଁ ଖଦଡ଼ିଆ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି ଯେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଏକାଥରେ କହି ଲାବଣ୍ୟ ଢୋକ ଗିଳିଲା। ଟିକିଏ ଦମ୍ ନେଲା। ଖୁବ୍ ଏକ ଗୋପନ ସମ୍ବାଦ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଭଳି ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା ତାଠାରେ ଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଏବେ ତ ଗଡ଼ର ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁ ସଭା ସମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆଉ ତୁ ଗୋଟାଏ ସଭା କଥା ଶୁଣି ବେଦମ ହୋଇଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ଲାବଣ୍ୟ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସିଲା। କହିଲା, ଜାଣିନାହଁ କି ରାଣୀମା, ଏ ସଭାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ବକ୍ତୃତା ଦେବେ। ବେଳକାଳ କଥା ଜାଣୁଛ ତ? ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଭା କଲେ ରାଜାଘର ପୁଲିସ କ'ଣ ଆଉ ମୌନ ହୋଇ ବସି ଭାଷଣ ଶୁଣିବ?
କଥାଟାର ଏ ଦିଗଟା ପ୍ରତି ମୁକ୍ତାମାଳା ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପୋଲିସର ଗୁଳି ଆଗରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ। ମୁହଁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଏଇ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାବଣ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ ଆଖିରୁ ବାଦ୍ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି କାଲି ସଭାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଖବର ଦେଲେ। ନିଜ ମନର ଦୁର୍ବଳତା ନିଜ ଦାସୀ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜାଣି ମୁକ୍ତାମାଳା ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଲାବଣ୍ୟକୁ ଏକୁଟିଆ ଚାନ୍ଦିନୀ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଛୁଟି ପଳାଇଲେ ପହୁଡ଼ ଘରକୁ। ଆଜି ମଣ ହିଁ ବନ୍ଦ। କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ। ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ହୃଦୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପୁଲିସ ଗୁଳିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। କଥାଟା ଚିନ୍ତା କଲାକ୍ଷଣି କିପରି ଏକ ଗଭୀର ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ମୁକ୍ତାମାଳା ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ରାଜଦ୍ରୋହୀ। ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସେ ଶତ୍ରୁ। ପୁଲିସର ଗୁଳିମାଡ଼ ହିଁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ। ତଥାପି କଥାଟା ଚିନ୍ତା କଲାକ୍ଷଣି ମୁକ୍ତାମାଳା କିପରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର କେଉଁ ଏକ ନିଛାଟିଆ କୋଣରେ ଅନାମିକା ତିଥିର ଖଣ୍ଡିତ ଜହ୍ନ ଉଇଁ ଆସିଲା ଭଳି ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ମନର କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ଉଇଁ ଆସେ ସେହି ସ୍ମୃତିର ଜହ୍ନ। ମନ ବିଳାପ କରି ଉଠେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ଦେୱାନ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ଦେହରେ ଅମଳିନ କାନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଖି, ଶାଣିତ ଦୃଷ୍ଟି, ବନ୍ଧୁକର ବୁଲେଟ ଭଳି ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ କଥା। ସେ ଏକ ଦୁର୍ଜୟ ଝଡ଼। ହେଲେ ଝଡ଼ ପଛରେ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ମନ ଦିନେ ଥରେ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ। ଝଡ଼ଟା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ କେତୋଟିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଝଡ଼କୁ ସେ ହାତରେ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନୁଶୋଚନାର ଅଗ୍ନି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନାହିଁ। ମନ ଭିତର ସେଇ କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ଆଘାତ କଲେ ଏବେ ବି ରକ୍ତ ଝରେ, ବେଦନା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାହାଣୀ। ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବଣକୁ। ଗୋଟିଏ ମିରିଗ ଶିକାର କରି ଫେରିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଭେଟିଲା ଏକ ଚିତାବାଘ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ି ଗୁଳି ଫାୟାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ହିଂସ୍ର ବାଘଟା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରେ ଆଉ ବୁଲେଟ ନାହିଁ। ସେ ନିରୁପାୟ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତରତରରେ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ପଳାୟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରହିଗଲେ ଏକାକିନୀ ମୁକ୍ତାମାଳା। ଜୀବନ ଭୀରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଘଞ୍ଚ ବଣରେ ସେ ଏକାକିନୀ। ହିଂସ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ରଟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଛୁଟି ଆସୁଛି। ଜୀବନ ଭୟରେ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ରର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଫେରି ଚାହିଁଲେ। ଏକ ଦୀର୍ଘକାୟ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଜଣେ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଘ୍ରଟି ମୃତପ୍ରାୟ। ମୁକ୍ତାମାଳା ଆନନ୍ଦ, ଆଶଙ୍କା ଓ ବିସ୍ମୟରେ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ। ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ସେ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି, ଦେୱାନ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବର୍ଚ୍ଛା ଧରି ବଣ ଭିତରକୁ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ପଥରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ବଣଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ପରେ ବାଘଟାକୁ ନିଜେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତାର କାଟି ଆଣିଥିଲେ। ରାଜପ୍ରାସାଦର ସିଂହ ଦରଜା ପାଖରେ ଏବେ ବି ସେ ବାଘ ମୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହୋଇ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବର୍ଚ୍ଛାଘାତରେ ମରିଥିବା ବାଘ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ଶିକାର ଦକ୍ଷତା ଘୋଷଣା କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତାମାଳା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେହି ତେଜସ୍ୱୀ ଯୁବକର ସାହସ। ତାପରେ ଅନେକ ଥର ରାଜବାଟୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତାମାଳା। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ମନର ବଳ ଓ ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶହଥର ତାଙ୍କ ମନର ଆକାଶରେ ଭାସି ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ସ୍ମୃତିର ମେଘ। ନାନା ଭାବନାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସେ ନିଜ ମନର ଅଭିଳାଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କିପରି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ନିସ୍ପୃହ। ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ନିର୍ବିକାର।
ସେଦିନ ରାଜବାଟୀରେ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ସବ ଶେଷରେ ଜନଲୋଚନର ଅନ୍ତରାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଥିଲେ ମୁକ୍ତାମାଳା। ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତମେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଚକିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେଇଦିନ। ତା ଭଳି ଏକ ଭୃତ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ତରୁଣୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାଣ ପକାଉଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜମି ଆସିଲା। ସେ ସନ୍ଦେହର କୁହୁଡ଼ିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଣୀ କହିଲେ, ତମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜଗାଦି ପାଇଁ ଚଳାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଠାରୁ ରାଜଗାଦି କ'ଣ ବଡ଼? ତମେ କ'ଣ ଚାହଁ, ଜୀବନ ନା ରାଜଗାଦି? ସେଦିନ କର୍କଶ କଠୋର କଣ୍ଠରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କହିଥିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହେଁ ମହାରାଣୀ। ମୁକ୍ତାମାଳା ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ଉତ୍ତର ଶୁଣି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭଳି ଦେୱାନ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ନିଜର ପରାଜିତ ମନୋଭାବକୁ ଗୋପନ କରି ରଖିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନି, ସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା ଶୁଣିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଘର ଛାଡ଼ି ହୋଇଛି ପଳାତକ, ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ରେ ବିପ୍ଳବ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ତାପରେ ଶୁଣିଥିଲେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ମୋଟାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣିଲେ ସେ କାଲି ରାଜବାଟୀ ପାଖ ନଈବାଲିରେ ସଭା କରିବ। ପୁଲିସ ଯଦି ଗୁଳି ଚଳାଏ? ରକ୍ତ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଦେହରେ। ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ସମୟ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ସେ ଆଉ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଜନସନ୍ ସାହେବ ରାତ୍ରି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସେ ହୁଏତ ଆହୁରି ବେଶୀ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜାଗର ରହୁଥିବେ। ମୁକ୍ତାମାଳା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତିଆରି କରିନେଲେ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାର୍ଟା ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କୋଠି ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ଜନସନ୍। ତାଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଏବେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଅର୍ଡ଼ରଲି ହାତରେ ମୁକ୍ତାମାଳା ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଲେ। ରାଣୀ ସାହେବଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଜନସନ୍ ସାହେବ। ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ରାତି 11। ଏତେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ କୋଠିରେ ରାଣୀ ସାହେବ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି? ବିସ୍ମୟର କେତୋଟି ତରଙ୍ଗ ଉଠିଆସିଲା ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ମନର ସମୁଦ୍ରରେ। ସେ ଲମ୍ବା ଗରମ ଓଭରକୋଟ୍ଟା ଗଳାଇ ପକାଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ମୁକ୍ତାମାଳା ଚେୟାର ଦେହରେ ବସିଛନ୍ତି। ସରୁ ଗୋରା ହାତଟି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବି ପଡ଼ିଛି ଚେୟାରର ବାଡ଼ ଦେହରେ ତଳକୁ। ଦେହରେ ରାତ୍ରି ପୋଷାକ। ଏ ବେଶରେ ରାଣୀ ସାହେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନସନ୍ ସାହେବ। ଆଖି କୋଣରେ ବିସ୍ମୟର ଭାବ ଫୁଟାଇ ଜନସନ୍ ସାହେବ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ତ ରାଜବାଟୀକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତାମାଳା ସାମାନ୍ୟ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ କହିଲେ, ଜରୁରୀ କାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଜନସନ୍ ସାହେବ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀ ସାହେବଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ଆଖିର ଚଞ୍ଚଳତା ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଧୀର ଉନ୍ମାଦନା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ୟାସ୍ରୋତ ଭଳି ବହି ଉଠୁଛି, ତାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନୁ ପାଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତାମାଳା। ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ମନରେ ଏ ଆଗ୍ରହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ନ କରିଥିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କରି ମୁକ୍ତାମାଳା କହିଲେ, କାଲି ରାଜବାଟୀ ସାମ୍ନା ନଈବାଲିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଏକ ସଭା ହେଉଛି। ଆପଣ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି? ଜନସନ୍ ସାହେବ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ। ମୁକ୍ତାମାଳା କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ ନ ହେଉ। ଆପଣ ଏହି ମର୍ମରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଉଚିତ। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ମାଦ। ସଭା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲାଠି କିମ୍ବା ଗୁଳି ଚାଲିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉନ୍ମାଦନା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଦେବା ଦରକାର। ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଈବାଲିରେ ସଭା ହେବ। ସେ ସଭା ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରାଣୀ ମୁକ୍ତାମାଳା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜନସନ୍ ସାହେବ। ସେ କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ରାଣୀ ସାହେବା।
ମହାମାନ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନର ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଜନସନ ସାହେବ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ସେତିକିରେ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ। ଅନୁନୟ କଲା ଭଳି ବିନୀତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜନସନ ସାହେବ। କୌଣସି ରକ୍ତପାତ ମୁଁ ନିଜ ରାଜବାଟୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ସେହି ପୁଷ୍ପକୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜନସନ ସାହେବଙ୍କ ଓଠ ଦୁଇଟା ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯଦି ମୁକ୍ତାମାଳା ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ସରୁ ସରୁ କଅଁଳ ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଓଠ ଉପରେ ଚାପି ଧରନ୍ତେ, ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ମୂକ ହୋଇ ରହିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କାମନା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼କୁ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଲା ଦିନୁ। କିନ୍ତୁ ଧୂପର ଧୂଆଁ ଭଳି ତାଙ୍କ ମନର ସେ ଗୋପନ କାମନା ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଉଦ୍ଧତ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସାହସ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ହୋଇନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ନିର୍ଜନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନଈବାଲି ପଡ଼ିଆ ସଭାରେ ଲାଠି ଗୁଳି ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦାବି କରି ବସିଛନ୍ତି ରାଣୀ ମୁକ୍ତାମାଳା। ନିଜର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜନସନ ସାହେବ। ଜନସନ ସାହେବଙ୍କ କୋଠିକୁ ବହୁଥର ବହୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକାକିନୀ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ। ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜନସନ ସାହେବ କେତୋଟି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ କଟାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନୁ ଜନସନ ସାହେବଙ୍କ ମନରେ କାମନାର ଅଗ୍ନି ଶିଖା ତୋଳି ଜଳି ଉଠିଛି। ରୂପର ଶିଖା, ରିପୁର ଶିଖା, ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜନସନ ସାହେବଙ୍କ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତାମାଳା। ଜନସନ ସାହେବ ଭାବିଲେ, ସେ କିଛି ଦୁଃସାହସ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକାବେଳେ ଅନୁଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜନସନ ସାହେବ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଜ କଣ୍ଠକୁ ଅଳ୍ପ କାଶି କାଶି ପରିଷ୍କାର କରିନେଲେ। ଝରକା ଆରପଟେ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟଟା ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଜନସନ ସାହେବ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ନିମ୍ନ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସଭା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କେତେ ଗୁରୁତର ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧ ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ରାଣୀ ସାହେବା। ମୁଁ ସେହି ଗୁରୁତର ଅପରାଧର ବୋଝକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇପାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତଟି ପାଟି ଖୋଲି କହିବାକୁ ଜନସନ ସାହେବଙ୍କର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଅନେକ କଥା ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ। ଜନସନ ସାହେବଙ୍କ ତୋଫା ଗୋରା ମୁହଁରେ ଜକଜକ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଚିଲ୍ଲା ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ମୁକ୍ତାମାଳା ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ହୋଇପାରେ କଥାଟାକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ। କଥାଟା ଅନୁମାନ କଲା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଉପରେ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ଦୁରନ୍ତ ଅଭିମାନ। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ବନକାନ୍ତାର ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁ ଭୂଇଁ ଆମ୍ବ ତେନ୍ତୁଳି ତୋଟାରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିବା ଅମାନିଆ ଝଡ଼ କ'ଣ କେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ? କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଜଣେ ଗୋରା ସାହେବଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ଗଲେ? ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ଜଳ ଭାରରେ ଆନତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କଥାଟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସନ ସାହେବ ସରଳ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଆମ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଦୈହିକ ଉପଭୋଗକୁ କେହି କେବେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ନିକିତିରେ ତଉଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ସାହେବ ଆମ ଦେଶରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏ କଥାର ମହତ୍ଵ ବୁଝନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପାଶବିକ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଯେତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ଦେହ ଆଉ ଯୌବନ କେବଳ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସୁଥିଲେ ଜନସନ ସାହେବ। ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଦେହର ମୃଦୁ ସୁରଭି କକ୍ଷର ସମୀରଣକୁ ଆମୋଦିତ କରି ତୋଳୁଥିଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ନାରୀର ଦେହ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ଅନ୍ୟ କାମ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଦେହକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଏ। ଗତାୟୁ ଯୌବନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନିଜ ଶିଥିଳ ଚର୍ମ ଦେହରେ ଉକୁଟାଏ ରଙ୍ଗ। ଜନସନ ସାହେବ ପୁରୁଷ, ଆଉ ସେ ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ। ଜନସନ ସାହେବ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମୁକ୍ତାମାଳା ଭାବୁଥିଲେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଫାନୀ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ।
ଅନ୍ତତଃ ଏତେ ଦିନ ପରେ ନିଜକୁ ସେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଲେ। ରାତ୍ରି ଶୀତଳ ବୋଧ ହେଲା। ଲଜ୍ଜାରେ ନିଜର ଆରକ୍ତ ମୁଖଟିକୁ ତୋଳି ଧରି ମୁକ୍ତାମାଳା ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। କାଲି ବାଲି ପଡ଼ିଆର ସଭାରେ ଲାଠି କିମ୍ବା ଗୁଳି ଚାଳନା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସନ୍ ସାହେବ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଦେହର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ। ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁକ୍ତାମାଳା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କିପରି ଏକ ଗଭୀର ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସେ ଚାପା କଣ୍ଠରେ ବିନୀତ ଭାବରେ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ଏ ରାତ୍ରିର ସମ୍ବାଦ ଯେପରି ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ନ ପାଏ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସନ୍ ସାହେବ କହିଲେ, ନାରୀର ଚରିତ୍ର ଅତି ବିଚିତ୍ର ରାଣୀ ସାହେବା। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏ ନିଶ୍ଚଳ ରାତ୍ରିରେ ମୋ କୋଠିରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଯମର ଯେଉଁ ସୂତାଖିଅଟି ହଜିଗଲା ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ବହୁଶଯ୍ୟାର ନାୟକ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ସାଧ୍ୟାତୀତ ବ୍ୟାପାର। ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିର ଭାବନା ରହିଥିଲା। କଥାଟାକୁ ଭଲ କରି ନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତାମାଳା ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥିବା ଭଳି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ଦ୍ରୁତ ପଦରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଖର ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆଲୋକରେ ନିଜ ଦେହର ଛାଇକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ କେମିତି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ପାଖରେ କାର୍ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ଆଗରୁ ରୁମାଲରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଭଲ କରି ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ଶିଥିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଙ୍ଗବାସକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମରାଯାଇଛି। ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା। ହୁଙ୍କାପିଟା ରାଜଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜଶାସନ ଲୋପ ହେବ। ବେଠି ବୋଗରି ଉଠିଯିବ। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଚର ପଠାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଢୋଲ ଘରେ ପୁରାଇ ଲଙ୍କାମରିଚ ଧୂଆଁ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରବାଡ଼ି ନିଲାମ ହେବ। ଗାଁର ସର୍ବରାକାରମାନଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଯେଉଁ ସର୍ବରାକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ କେହି ସଭାରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ଗାଁର ସର୍ବରାକାରଙ୍କ ପିଠିରେ ବିଛୁଆତି ଆଉ ବାଇଢଙ୍କଙ୍କର ଚାବୁକ ମାଡ଼ ବସିବ। ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ମିଲିଟାରୀ ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ଚଢ଼ି ଗଡ଼ର ଚାରିଆଡ଼େ ପଇନ୍ତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ପୁଲିସ ପ୍ରଧାନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଚ୍ଚିଂ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଯେପରି ସଭାରେ ଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମଧ୍ୟ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଆଁଗିଳା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କିମ୍ବା ଖଦଡ଼ିଆ ଚୌଧୁରୀ ଭୟଭୀତ ହେବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଦଳବଳ ଘେନି ସଭା କରିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସଭା ଯଦି ସତକୁ ସତ ହୁଏ, ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ରାଜବାଟୀର ଛାତି ଉପରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସଭା। ହୁଙ୍କାର କରି ଉଠନ୍ତି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ। ନା ନା, କଦାପି ନୁହେଁ। କଦାପି ସେ ଏ ସଭା କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଭରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଲେଉଟିଯିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା କେହି କାଢ଼ି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଶାସନ କ୍ଷମତା କାଢ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଏମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଜନସନ୍ ସାହେବ। ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ ଯୌବନର ଉତ୍ତାପ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ରଖିଛି। ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣି ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଉଠିଲେ। ପୁଲିସ ସଭାରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମିଷ୍ଟର ସିଂଦେଓ। ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ। କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ଜନସନ୍ ସାହେବ ବୁଝାଇ ଦେଲେ।
ଗୁଳି କିମ୍ବା ଲାଠିଚାଳନା ଫଳରେ ଲୋକ ମଲେ ଇଂରେଜୀ ଖବରକାଗଜରେ ସେସବୁ ବିବରଣୀ ଛପା ହୋଇଯିବ। ମହାମାନ୍ୟ ଭାଇସରାୟ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଭାଇସରାୟ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। କାରଣ ମଲେ ନର୍କରେ ପୁରାଇ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେବଳ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଜେଲରେ ପୁରାନ୍ତି। ନର୍କଠାରୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ସେ କେବଳ ଅସହାୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ସତକୁ ସତ ସଭା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମତାଇ ଦିଅନ୍ତି? ନା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ୱାନ ଭଳି ଗୁଳି କରି ମାରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷର ଆରପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁକ୍ତାମାଳା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ସେ ଶିହରି ଉଠିଲେ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜନସନ ସାହେବ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଗୁଳିରେ ମଲେ ଭୂତପ୍ରେତ ହେବେ ନାହିଁ ମିଷ୍ଟର ସିଂଦେଓ। ସେମାନେ ଶହୀଦ ହେବେ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରେ ନା। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକେ ଆଦର କରୁଥାନ୍ତି, ଶହୀଦ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁଳି କିମ୍ବା ଲାଠି ଚଳେଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ଜନସନ ସାହେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦଲକାଏ ହସ ଚହଲି ଉଠିଲା। ଗତ ରାତ୍ରିଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଗ୍ଲାନି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅବସନ୍ନତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସତକୁ ସତ ରକ୍ତପାତ ଭଳି କୌଣସି ଭୟାବହ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଭରି ରହିଥିଲା। ଜନସନ ସାହେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା, ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ରାଜବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିପଦର କୃଷ୍ଣଛାୟା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିପଦକୁ ସେ ଆଉ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅତୀତ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ନଈବାଲି ପଡ଼ିଆରେ କେହି ଗୋଟାଏ ହେଲେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ସନ୍ତୋଷରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ। ସଭା ସମୟ ଆଉ ଘଣ୍ଟା 2ଟି ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ଲୋକେ ବୋଧହୁଏ ଭୟରେ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଲୋକେ ସମ୍ଭବତଃ ଡରରେ ସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ। ଗତ ରାତ୍ରିଠାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ୍ରା ଆସିନଥିଲା। ଅପରାହ୍ନର ସେଇ ଛାୟା ଶୀତଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆଖିପତା 2ଟି ମାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପହୁଡ଼ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସୁନିଦ୍ରା। ମୁକ୍ତାମାଳା ବି ମନେ ମନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିଲେ। ସଭା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ମନେ ମନେ ଏକ ବିପଦରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଇଥିବା ଭଳି ସ୍ୱସ୍ତିବୋଧ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ଶେଷରେ ସଭା ବନ୍ଦ ରଖିବାର ସୁବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମନେ ମନେ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 4ଟା ବାଜିଲା। ହଠାତ୍ ଗଡ଼ ଚାରିପଟୁ ଶୁଭିଲା ବିକଟ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦ। ବିସ୍ମୟରେ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ମୁକ୍ତାମାଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ବହୁ ଦୂରରୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଳୟ ତୋଫାନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେପରି ଧୂଳି ଉଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ହଠାତ୍ ଏ ଧୂଳି କୁଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ ମୁକ୍ତାମାଳା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଧୂଳି ଝଡ଼ ନୁହେଁ, ଅଗଣିତ ମଣିଷର ଝଡ଼ ରାଜବାଟୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଭେରି ତୁରୀ ବଜାଇ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ବୀର ବିକ୍ରମରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜବାଟୀ ଆଡ଼କୁ। ସେଇମାନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଧୂଳିର ଝଡ଼ ଉଠୁଛି। ପାଟି ଶବ୍ଦରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ସଭା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ମଧୁର କରିଦେଇଥିଲା, ଏଇ ଅଗଣିତ ଜନତାର ପଟୁଆର ଦେଖି ତାଙ୍କର ସେଇ ମନ ଆଶଙ୍କାରେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଭଳି ଜନତାର ପଟୁଆର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଅଗ୍ରଣୀ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ଲମ୍ବା ବାଉସର ଆଗରେ ଝୁଲୁଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାଟିକୁ ବୀର ଦର୍ପରେ ତୋଳି ଧରି ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ମୁକ୍ତାମାଳା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଖିପତା ତାଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା।
ସମୟ ଯେତେ ଡେରି ହେଉଛି ଜନତାର ସ୍ଲୋଗାନ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଶବ୍ଦ ଅସହ୍ୟ। ଆକାଶରେ ଅଗଣିତ ପଙ୍ଗପାଳ ଉଡ଼ିଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟା ଲୋକକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଇଲା ଭଳି ଏହି ଅଗଣିତ ଜନତାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ଅତି କଷ୍ଟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ମୁକ୍ତାମାଳା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରାର ଉଦାମତା ଅଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶୋଭାର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ମନେ ହେଲା। ସେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଛାତ ଉପରୁ ସେ ଅବତରଣ କରି ଆସିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନଈବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ। ରାଜାଘରର କୌଣସି ଭୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସେ ମୁକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଜ୍ର ହୁଙ୍କାର। ମୁକ୍ତିର ନିଶାରେ ସେମାନେ ବିହଳିତ। ପୁଲିସର ଗୁଳି ତାଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଆନନ୍ଦର ନିଶାକୁ ପୋଛି ଦେଇପାରେ ନା। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୋପ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ଆକାଶରେ ହେବ ମୁକ୍ତିର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ସେହି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବାଣୀ ଶୁଣାଇବେ ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ, ଜନ ବିପ୍ଳବର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ବଜ୍ର କଠିନ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସମବେତ ଜନତାର କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରରେ ଅମୃତ ଧାରା ବର୍ଷଣ କରୁଥାଏ। ରାଜା ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦଲାଲ। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ଶାସନ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ। 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହୋଇ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚିଲା ଆଖିଆ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶେଷ ହେବ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାଙ୍କ ହୁଙ୍କାପିଟା ଶାସନ। ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବେ। ଭାରତ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନ, ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ହେବ ମୁକ୍ତ। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ବିପୁଳ କରତାଳି ଧ୍ୱନିରେ ସଭାସ୍ଥଳ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ପୁଣି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି, ବୋମା, ପୁଲିସ, ମିଲିଟାରୀ। ଆପଣ ନିରସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଭରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଭୟଙ୍କର ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତକୁ ହତିଆର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଘରକୁ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ। ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଘରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଅରଟ। ଶପଥ କରନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାର ବଳ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ସେ ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବଳରେ ସେ ବଳିୟାନ, ଆପଣଙ୍କ ବଳରେ ସେ ଭସ୍ମାସୁର। ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଭଳି ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରର ଟେକା ଆପଣଙ୍କ ବଜ୍ର କଠିନ ବୁକୁରେ ବାଜି ଚୂନା ହୋଇଯିବ। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କ କଥାର ଅଗ୍ନିକଣିକା ଜନତାର ମନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ରହିଛି 40 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଜନତାର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ। ରାଜା ଏକୁଟିଆ, ନିଃସହାୟ। ଆପଣ 40 କୋଟି ଜନତାର ବଳରେ ଦୁର୍ଜୟ ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ମାରିଦେବ କିଏ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ବୀର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ, ମାତି ଉଠନ୍ତୁ। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତର ଅନୁସ୍ତର ଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବିପ୍ଳବର ସିଂହଶିଶୁ ଆଜି ମାତିଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଆଜି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ମହାବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏ ବିପ୍ଳବର ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଘୃତ ଢାଳିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ମୋର ଜୟଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତାର ଜୟ, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର କଣ୍ଠରେ ସେ ଧ୍ୱନି ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିବି ଯେଉଁମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେହି ଜନବିପ୍ଳବର ଉତ୍ତାପ। ଭାରତ ମାତାର ଜୟଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଗୋଳର ସୀମାରେଖା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ନିଜର ସୀମିତ ପରିସରର ସୀମା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନେ ମହାନ ଭାରତର ବିଶାଳ ବୁକୁର ଉତ୍ତାପ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଉଠି ଭାଷଣ ଦେଲା। ଆମର ଏଇ ଜୟଧ୍ୱନି ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଏ ବିପ୍ଳବର ଘୋଷଣା ରାଜା ପାଇଯାଇଥିବେ। ରାଜଶାସନର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଆସିଲା। ଆମେ ଖଜଣା କେହି ଦେବା ନାହିଁ। ବେଠିକୁ ଡାକିଲେ ଯିବା ନାହିଁ। ରାଜଶାସନ ଲୋପ ହେଲେ ରାଜବାଟୀ ହେବ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଯାତନା ନଗରୀ ବହୁ ରୋଗୀ ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ପୁଣି ହର୍ଷଧ୍ୱନି, କରତାଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ଜୟ ଜୟଧ୍ୱନି। ସଭାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଲା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପଥ। ଖଜଣା ବନ୍ଦ, ଟିକସ ବନ୍ଦ, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆକାଶ କେମିତି ନିସ୍ତବ୍ଧ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ ଶୂନଶାନ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଭଳି। ସେ ନିଶୂନ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପୁଣି କୋଳାହଳକୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୂତନ ଉଦ୍ବେଳନ। ରାଜବାଟୀରୁ ସେ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ଫେରୁଛନ୍ତି। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ଚାରିଆଡ଼େ ଖଜଣା ବନ୍ଦ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରେ 7,000 ଟଙ୍କାର ପେସ୍କସ୍ ଜମା ହେବାର କଥା, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାଇସରାୟଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ 2 ଥର ତାଗିଦା ଚିଠି ଆସିଲାଣି। ସାମାନ୍ୟ ଜମିଦାରରୁ ରୁଲିଂ ଚିଫ୍ର ରାଜମୁକୁଟ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ବଂଶଧର ମୁଣ୍ଡରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ବାର୍ଷିକ ପେସ୍କସ୍ ଦେବାର ସର୍ତ୍ତରେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଏଇ ବାର୍ଷିକ 7,000 ଟଙ୍କାର ପେସ୍କସ୍। ସେ ବାର୍ଷିକ ପେସ୍କସ୍ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ତମରି ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଏ ଖଜଣା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା। ରାଜକୋଷକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କାଣିକଉଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ଜାଣିଶୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, କୁହନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ, ସେ ବିପ୍ଳବର ସନ୍ତାନ। ତା ଉପରେ ମୋର କିଛି ଅକ୍ତିଆର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କ'ଣ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ବୁଝିବେ? ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରଙ୍କ ନୀରବତା ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ସେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହି ଉଠିଲେ, ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଉପାୟ ବତାଇଛନ୍ତି ଜନସନ୍ ସାହେବ। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ଆଗ୍ରହରେ ସେ ଉପାୟଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଡେରିଥିଲେ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ମିଲିଟାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ବହୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଆଉ ଗୋରା ସାହେବଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋରୁ ମାଂସ ଚାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ାହଡ଼ା ନୁହେଁ, କଅଁଳ ବାଛୁରୀ ମାଂସ। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲେ କଥାଟା ଶୁଣି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ନଥିଲା। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ କହିଲେ, ଗୋରୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ପଟ୍ଟନାୟକ? ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଗୋହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେଥିରୁ। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ବକ୍ଷରେ ମୃଦୁ ଭୂକମ୍ପନ ଜ୍ୱାଳା ବହନ କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ହୁଏତ ରାଜକୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଗୋହତ୍ୟା କରିବେ। ଇସ୍, ସମୟ କି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଛି। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ଭୟରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଆଖି ବୁଜି ସେ ଏ ଭୟର ବିକଟାଳ ରୂପକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଥରେ ଦେଖିନେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ କିଏ ଜାଣେ। ଗୋହତ୍ୟା ସାରି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ପୁଣି ଯଦି ନରହତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି? ରୁମଝୁମ୍ ରୁମଝୁମ୍ ଶୁଭିଲା କଙ୍କଣର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରା ଆସିଛି। ତାଙ୍କରି ଅଲିଅଳ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଦେହରେ ଖଦଡ଼ ଶାଢ଼ୀ, ଶୁଭ୍ର ସୁନ୍ଦର, ମୁହଁରେ ଏକ ବିଲୋଳ ହସ, ଆଖିରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ଖବର କ'ଣ ଆଉ ମା? ଯୁଦ୍ଧ କଥା କିଛି କହୁଥିଲେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି? ସେ ଏବେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ନା? ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏକାଥରକେ ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚନ୍ଦ୍ରା ବୁଝିଲା
ବାବା ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ଈଷତ୍ ହସି କହିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ସରିପାରିଲା କେଉଁଠି ବାବା? ତୁମେ ତ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ନିଜେ ଲଗାଇ ଦେଇଛ ଯେ। ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି? ତା ମାନେ? କଥାଟାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲା ଭଳି ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲୋଭୀ ଲୋକ ବାରୁଦ, ତୋପ, କମାଣ ଫୁଟାଇ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଇ ଦେଇପାରେ, ସେ କଥା ସେ ଆଦୌ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଲା, ଏଇ ତ ଛୋଟରାୟ ମଉସାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ ଫେରିଲି। ତାଙ୍କୁ କାଲି ତୁମେ କ'ଣ ମୋଟେ ଛଟାଙ୍କିଏ ବୋଲି ମିଶ୍ରି ଦେଇଥିଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରୁ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବେମାର ପଡ଼ିଛି, ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇବାର କଥା। ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ ମିଶ୍ରି ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କର କଳରେ ଜାକି ମିଶ୍ରିତକ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ତାଙ୍କର ମାଡ଼ଗୋଳ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ହୋ ହାଲ୍ଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ। ଛୋଟରାୟ ମଉସା ମିଶ୍ରି ଖାଇଥିବା ଅପରାଧୀ ସାନ ପୁଅକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ହସିଲେ। ଓ, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଇ ଦେବା କଥା କହୁଛି। ସେ କହିଲେ, ଛଟାଙ୍କିଏ ମିଶ୍ରି କମି ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବଜାରରେ ଚିନି ମିଶ୍ରି ଏଥର ଭରି ରତିହାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଛୋଟରାୟ ସାନ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ଦେଇ ଠିକ୍ କରିଛି। ଆଜି ସେ ମିଶ୍ରି ଚୋରି କରି ରୋଗୀ ମୁହଁରୁ ପଥ୍ୟ କାଢ଼ି ନେଲା। କାଲି ସେ ଯଦି ବିପ୍ଳବ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆହାର କାଢ଼ି ନିଏ। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହସିଲା। ଭାଇଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଗଲା ପରେ ବି ବାପାଙ୍କର ରାଜଭକ୍ତି ତିଳେ ହେଲେ ତୁଟିନି। ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ମନ। ତାଙ୍କ ମନର ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କ'ଣ ଘରକୁ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ ମା? ନ ଆସୁଥିଲେ ଅରଟରେ ସୂତା କାଟିବାକୁ ତୁ ତୁଳା ପାଉଛୁ କେଉଁଠୁ? ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଲା, ଭାଇ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ। ଜାଣିଛ ବାବା, କାଲି ରାତିରେ ଭାଇ ମୋ ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କାନ୍ଦୁଥିଲା? ମା ମରିଗଲା ପରେ ତା ଆଖିରେ ଟୋପାଏ ହେଲେ ଲୁହ ଯେପରି ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ନ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଲା, ଇଟାଲୀର ମୁସୋଲିନ୍ ନିହତ ହୋଇଛି ବାବା। ମୁସୋଲିନ୍ର ମୃତଦେହ ଉପରେ ଇଟାଲୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆସି ଛେପ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁସୋଲିନ୍ ମଲା ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲା? ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ବିସ୍ମିତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଲା, ଏଇ ମୁସୋଲିନି ହିଁ ଇଟାଲୀକୁ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଇଟାଲୀୟ ମରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଟାଲୀୟମାନଙ୍କ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ବିଧୁରା ଜନନୀ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମୁସୋଲିନ୍ର ଶବ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ ସୂତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଚକିତ ହେଲେ। ବଡ଼ ହୁଁଟାଇ ମାରି କହିଲେ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କାନ୍ଦୁଥିଲା କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁ ତା ନିଜ ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଚରମ ଘୃଣା, ତା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି? ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବହି ଓ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ ସଜାଇ ରଖୁ ରଖୁ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଲା, ମୁସୋଲିନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଟଲର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ମିତ୍ରବାହିନୀ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ହୁଏତ ଇଂରେଜମାନେ ଜିଣିଯିବେ। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ରୁ ଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ଧକାର ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ? ତାପରେ? ଯୁଦ୍ଧ ତ ତାଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଲାବଣ୍ୟ ଚିଠି ନେଇ ଯାଇଛି, ଫେରିନି। ଆଉଟା ସୁନାର ରଙ୍ଗ ଭଳି ଝଲସି ଉଠୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନାଲି ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଗୋଧୂଳି ବେଳ। ଏଇ ଗୋଧୂଳିର ରଙ୍ଗ ଆଉ ମିନିଟ୍ କେତୋଟି ପରେ ଫିକା ପଡ଼ି ଆସିବ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସୁସମ୍ବାଦ କିଛି ନେଇ ଫେରିବ ନାହିଁ? ମୁକ୍ତାମାଳା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। କେଳି ସରୋବରରେ ଢଳଢଳ ହେଉଥିବା ପଦ୍ମ କୋରକ ଧୀର ସମୀରରେ ଢଳି ଢଳି ନାଚୁଛି। କାଲି ହୁଏତ କୋରକ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିବ। ଅଳି ଗୁଞ୍ଜନ ଶୁଣି ତାର ହସର ପାଖୁଡ଼ା ଝରି ପଡ଼ିବ। ଅଳିର କଳ ଗୁଞ୍ଜନରେ କେଳି ସରୋବରର ନିଚ୍ଛଳ ଜଳରାଶି ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ସେଇ ନିସ୍ତବ୍ଧତା କ'ଣ କେବେ କୋଳାହଳମୟ ହେବ ନାହିଁ? ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ତୋଫାନୀର କେଳି ମନ୍ଦିରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ର ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରି ନ ପାରିଲା, ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀର କେଉଁ ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ କେଳୁଣୀ ତା ପାରିଲା ଆଖିର ପଲକରେ।
ଲାବଣ୍ୟ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଏଥର କେବଳ ମାଂସର ପ୍ରଲୋଭନ ନେଇ ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଆବେଦନ ନେଇ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ତୋଫାନୀକୁ। ନର୍ତ୍ତକୀ ତୋଫାନୀର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚାହାଣୀ, ଛନ୍ଦ ଚପଳ ନୃତ୍ୟଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କେବଳ ଦିନ କେତୋଟି ପାଇଁ ମୁଗ୍ଧ କରିନାହିଁ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ଚିରବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି। ଆଗେ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ରାଜା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନିଜ ମନର ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜା ତୋଫାନୀକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି। ମୁକ୍ତାମାଳା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ଯଦି ନର୍ତ୍ତକୀ ତୋଫାନୀ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଧିକାର କରି ବସେ, ତେବେ ସୁଆଁରୀ ଲାବଣ୍ୟଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆଉ ଅଧିକା ବା କ'ଣ ହେବ? ଇଂରେଜ ସରକାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଆମରଣ ରାଜା କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କୁ ରାଣୀ କରି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିମିଷକ ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ସୁଆଁରୀ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ନା ନା, ତାଠୁ ଆହୁରି କିଛି ହୀନ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ସେଇ କଥାପଦକ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କର। ତୋଫାନୀର ପୁଅ ହେବ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ରାଜକୁମାର, ଆଉ ରାଜମାତା ହେବ ତୋଫାନୀ। ଅସହ୍ୟ, ଅସମ୍ଭବ। ମୁକ୍ତାମାଳା ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ଉଠିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ର ରାଜକୁମାରୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ଆଉ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ଭିତରେ ବିବାଦ ବହୁଦିନର। ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ସେ ବିବାଦ ତୁଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କର ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଧାରଣା ତୁଟିଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିହିଂସା ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ। ତୋଫାନୀକୁ କୋଳରେ ଜାକି ଧରି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତାମାଳା ସେ ପ୍ରତିହିଂସାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ର ରାଜରକ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟୁଛି। ପାହାଚ ଦେଇ କେଳି ସରୋବର ଆଡ଼କୁ ଅବତରଣ କରିଗଲେ ମୁକ୍ତାମାଳା। କେଳି ସରୋବରର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଲିଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଛାଇ ଝଲସି ଉଠିଲା। ନିଜ ଦେହର ଛାଇକୁ ନିଜେ ପାଣି ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚାହିଁ ରହିଲେ ମୁକ୍ତାମାଳା। ଅର୍ଥହୀନ ଏଇ ଦେହ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏଇ ଦେହର ପୁଷ୍ପିତ ଯୌବନ। ସେ ନିରପତ୍ୟା। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ରାଜମାତା ମୁକୁଟ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେବ କେଳୁଣୀ ତୋଫାନୀର ମୁଣ୍ଡରେ। ସେ ହୁଏତ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଦାସୀ ସାଜିବେ। କେଳି ସରୋବରର ଜଳରେ ପଦ୍ମ କୋରକଟି ସେତେବେଳ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାଚୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେ କହିଦେଉଛି, ବେଳ ଯାଇନାହିଁ, ବେଳ ଯାଇନାହିଁ ରାଣୀ ସାହେବା। କେଳି ସରୋବର ଆରପଟେ ଗୋଟାଏ କଣ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଲାବଣ୍ୟ ଆସୁଛି ଦ୍ରୁତ ଅଥଚ ସତର୍କ ପଦକ୍ଷେପରେ। ମୁହଁରେ ଏକ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ତାର ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ବହନ କରି ଆସୁଛି। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମୁକ୍ତାମାଳା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ଲାବଣ୍ୟକୁ। ଲାବଣ୍ୟ ଆସିଲା। ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସହିତ ତୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଲାବଣ୍ୟ? ଲାବଣ୍ୟ ହଁ ଭରିଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ବୋଲି ପଚାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୋଧହୁଏ ଲାବଣ୍ୟକୁ ତିରସ୍କାର କରି ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଲାବଣ୍ୟର ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ସେଇଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲାବଣ୍ୟ ତାକୁ ସାହସ ଦେଲା। କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ତାକୁ ରାଜି କରାଇଛି। କାଲି ରାତ୍ରି 8ଟା ବେଳେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। କଥାଟା ଶୁଣି ମୁକ୍ତାମାଳା ଦିଗହୀନ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବତୀଘରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ଲାବଣ୍ୟର କଣ୍ଠରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ ସେ ଚାପା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ସାହେବା, ମୋର ଭାରି ଭୟ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଅନ୍ଧାରଗଡ଼ର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମତାଇ ପାଗଳ କରିଦେଲାଣି। ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧଳା ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧା ଲୋକେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଲାବଣ୍ୟର ଏଇ କଥା କେଇପଦ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କର ମହାସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ଠେଲିଦେଲା। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଡରିଯିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ସୁଆଁରୀ। ଲୋକେ ଖାଲି ରାଜାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ନୁହେଁ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ
ମେଳି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏଡ଼େ ବୋକା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ କେତେ କମାଣ, ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ବୋମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିକୁ ମୁଁ କାଲି ବୁଝାଇ ସବୁ କଥା କହିବି। କଥାଟା କହି ମୁକ୍ତାମାଳା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ନିଜ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏ ରାଜଗାଦିକୁ ଆଉ ମାଡ଼ି ବସି ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ନିଜ ଭରସା ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ନିଜେ ଗୋଟିଏ କେଳୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିକୁ ହାତ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କେଳୁଣୀ ତୋଫାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକାଶ ମେଘ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ମେଘର ସେହି କୃଷ୍ଣ ଛାୟା ଦୂର ଶାଳବନର ଚୂଡ଼ାରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏକ କ୍ଲାନ୍ତ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା। ପବନର ଗତି କେତେବେଳେ ଧୀର, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖରତର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଅଶ୍ୱ ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିଲେ ମୁକ୍ତାମାଳା। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଫୁଲର ଗଛ। ଗଛରେ ନଦି ହୋଇଛି ଅସୁମାରୀ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଫୁଲ। ଫୁଲର ଗନ୍ଧରେ ମେଘୁଆ ପାଗର ସେହି ଶୀତଳ ସମୀରଣ କେମିତି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେହି ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧରେ ମୁକ୍ତାମାଳା ଅନୁଭବ କଲେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାଣର ଆଘ୍ରାଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିକୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କହିବେ। ସର୍ତ୍ତ ରଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ହିଁ ହେବ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ଅମାତ୍ୟ। ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିବ ଦେଶର ଶାସନ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ କ'ଣ ଫାଙ୍କିଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି? ନିଜ ଦେହକୁ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମୁକ୍ତାମାଳା। ବୈରୀଗଞ୍ଜନକୁ ନ କହି ସେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। କେବଳ ଗୋଟାଏ ଭରସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତାଙ୍କ କଥା ଏଡ଼ାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ମେଳିର ହେବ ଅବସାନ। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁକ୍ତାମାଳା ଅସ୍ଥିର ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଆସୁଛି। ହାତରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ଧାରରେ ଜଳୁଛି, ନିଭୁଛି। ଦେହରେ ତାର ଖଦଡ଼ର ପୋଷାକ, ମୁହଁରେ ବିଚିତ୍ର ଏକ ଜ୍ୟୋତି, ଆଖିରେ ଆଶା ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ତାର ହେଦରୁ ବାରି ପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ବିଶାଳ ପୌରୁଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ଏହି ପୌରୁଷ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଖରେ ହିଁ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଅବନତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ପୁରୁଷର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ମନେ ହୁଅନ୍ତି କେମିତି ଅର୍ବାଚୀନ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ସେହି ରାତ୍ରି ସମୀରଣ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା କହିଲେ, ତମେ ଆସିବ ମୁଁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ତମେ ତ ମୋର ଅନେକ ଆବେଦନକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରିବେଶ କିପରି ଛାଇ ଛାଇଆ ଅନ୍ଧାରରେ ଭୟଙ୍କର ବୋଧ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ମନରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା, ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ କଟିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ସହଜ ମନେ କଲା। ମୁକ୍ତାମାଳା କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କଥା କହିବ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି? ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲ ଯେ? ବସ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପଥର ପିଣ୍ଡାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ? ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ରାଜପ୍ରାସାଦର ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଆପଣ କ'ଣ କଠିନ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିପାରିବେ? ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଡାକି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେଲି। ସେ ମ୍ଳାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର କଥା ଶୁଣି ମୁକ୍ତାମାଳା ହସିଲେ କି ନାହିଁ କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମନେ ହେଲା ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲସିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଏଇ ପାହାଡ଼ ପଥର ଘେରା ବନ୍ଧୁର ମାଟିରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସୁଛି। କଠିନ ପାଷାଣ ମାଟିରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଭଳି ଅତି କୋମଳ ଫୁଲ କେମିତି ଫୁଟିଲା କହିପାରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ବି କଅଁଳ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସେ। ରାଜପ୍ରାସାଦର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଭିତରୁ ବି ଫୁଟି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଭଳି କରୁଣାମୟୀ କୋମଳ ପ୍ରାଣ ନାରୀ। ଏ କଥା ସେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଆଉ ମୁକ୍ତାମାଳା ଯାଇ ବସିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଏକ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ। ନିକଟରେ ଶାଳଗଛ ଦେହରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଅଶ୍ୱଟି କେବଳ ମୁହଁ ସାରା ଜିଭଟା ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଆଉ ମୁକ୍ତାମାଳା ଯାଇ ବସିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଏକ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ।
ନିକଟରେ ଶାଳଗଛ ଦେହରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଅଶ୍ୱଟି କେବଳ ମୁହଁ ସାରା ଜିଭଟା ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଜରୁରୀ କାମରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି, ତା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। ତା ନହେଲେ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏତେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ତମେ କହିପାରୁଛ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି? ତମେ ଏତେ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଲି କେମିତି? ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ କଥାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଏକ ଆନ୍ତରିକତାର ନିବିଡ଼ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଜାଣେ ମୁକ୍ତାମାଳା କେବଳ ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନାରୀ। ମୁକ୍ତାମାଳା ବୟସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ସାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଘ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ଦିନୁ ତା ପ୍ରତି ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କର କିପରି ଏକ ଗାଢ଼ ଆନ୍ତରିକତା ଜାଗି ଉଠିଛି। ସେ ଆନ୍ତରିକତା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଆହ୍ୱାନ ସେ ଅନେକ ଥର ଅନୁଭବ କରିଛି। ନାରୀ ହୃଦୟର ସେ ଆବେଦନକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଏଡ଼େଇ ଆସିଛି, କାରଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମାନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତାମାଳା କେବଳ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସୀମନ୍ତିନୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାବନା ଉଦୟ ହେଲା। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ଆଜି ବିପ୍ଳବର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ। ସମୟର ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବିପ୍ଳବର ଏକ ଜାହାଜକୁ ପୋତାଶ୍ରୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଣୀ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରିହୁଏ ତାହେଲେ ମନ୍ଦ କ'ଣ? ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଓ କଣ୍ଠକୁ ସଂଯତ କରିନେଇ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଏକାକିନୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ନିଜକୁ ଏକାକିନୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ପ୍ରଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତାମାଳା ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକିତ ପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ହସିଲା। କହିଲା, ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ପ୍ରଜା ଚିରଦିନ ରାଜଭକ୍ତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଭୃତ୍ୟ ପରି ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ରାଣୀ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜର ମା ଭଳି। ହଠାତ୍ ମୁକ୍ତାମାଳା ଛାତିରେ ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଶକ୍ତ ମୁଦ୍ଗର ପାହାର ବସାଇ ଦେଲା। ମନେ ମନେ ଚମକି ଉଠିଲେ ସେ। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଠିକ୍ ମା ଭଳି, ଅଥଚ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା, ସେ ନିରପତ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ଗାଁ ଗହଳିର ଅଗଣିତ ପ୍ରଜା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁକ୍ତାମାଳା ସତେ ଯେମିତି ନିଜେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଣିଲେ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ଚାରିଆଡ଼େ କୋଳାହଳ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଲାଗି ସେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର ପଦେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଗଲା। ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି, ରାଜା ତମର ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କେଳୁଣୀର ପ୍ରେମରେ ସେ ପାଗଳ। ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଳୁଣୀର ସନ୍ତାନ ହିଁ ହେବ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ରାଜକୁମାର। ରାଣୀ ହୋଇ ମୁଁ ଏ ଅପମାନ ସହିବି କେମିତି? ତମେ ମୋତେ ଦିନେ ବାଘ ମୁହଁରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପମାନର ମହାବଳ ବାଘ ଆଁ ମେଲା କରି ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କହିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ରାଣୀ ସାହେବା। ଆପଣ ହିଁ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ଶେଷ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ କେବଳ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଦଳର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ। ଏ ଦେଶରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇବ। କେଳୁଣୀ ତୋଫାନୀର କୋଳରେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେ ହେବ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଜା। ଆପଣ କ'ଣ ସେ ପାହାଡ଼ି ପ୍ରାସାଦ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ନେଇ ଅନ୍ତହୀନ ଜନସମୁଦ୍ର ସହିତ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ରାଣୀ ସାହେବା? ମୁକ୍ତାମାଳା ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଯାହା କହିଲା ସେ କଥା ସେ କେବେ ମନ ଦେଇ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର କଥା କାନକୁ ବେଶ୍ ମଧୁର ଶୁଭୁଥିଲା। କେଳୁଣୀ ତୋଫାନୀର ପୁଅ ଆଉ ରାଜକୁମାର ହେବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଘଟିବାକୁ ଯାହା କିଛି ଲୋଡ଼ା ସେ ତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆକାଶରେ କେଉଁ ଅନାମିକା ତିଥିର ଚନ୍ଦ୍ର ଭାସି ବୁଲୁଛି। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ ଆସି ପଡ଼ିଛି ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଚଟାଣ ଉପରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିର କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତାମାଳା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇବ, ଏକଥା ତାଙ୍କ କାନକୁ କେମିତି ଖାପଛଡ଼ା ଶୁଭୁଛି। କିନ୍ତୁ କେଳୁଣୀ ତୋଫାନୀର ପୁଅ ରାଜକୁମାର ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମହୁଠୁ ମଧୁର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ କାନକୁ। ଅନେକ ସମୟ ନିର୍ବାକ ରହିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଆଡ଼କୁ ସେ କାତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ରାଜା ଅପଥରେ ପାଦ ଦେଲା ଦିନଠୁ ସେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ ଥରେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, ଆଜି ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କର। ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ରାଜା ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଲାଠି ଗୁଳି ଚାଲିବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ତମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ସେ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁକ୍ତାମାଳା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ସେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଠୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ନିଜେ ଭଲ କରି ଭାବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଅନେକ ସମୟ ପରେ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ସତରେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ରାଣୀ ସାହେବା? ମୋ ସ୍ନେହକୁ ତମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି? ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ବୁଝାଇବି ଯେ ତମ ପାଇଁ ଶୁଭ କାମନାରେ ମୋ ମନର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସର୍ବଦା ଭରି ରହିଛି। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରିଛି ନା, ତମେ ସେ ଋଣ କେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ମୁକ୍ତାମାଳା ନିଜ ମୁହଁକୁ ହାତର ପାପୁଲିରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ଅଶ୍ରୁରେ ଆଖି ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ସିକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମୁହଁରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ରାଣୀ ସାହେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼କୁ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଯାତନା ନଗରୀ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ଗ୍ରାମ, ଜନପଦ, ତୋଟାମାଳ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ନଈ, ପାହାଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମୋର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏହାରି ଭିତରେ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ପାରିବେ? ପାରିବେ ରାଣୀ ସାହେବା? ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ଶାଳ ଗଛର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଜହ୍ନର ଶୁଭ୍ରାଲୋକ ରେଣୁ ରେଣୁ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ଅଶ୍ରୁର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପୁଣି କହିଲା, ମୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳସାର କରିସାରିଲେଣି। ସେହି ଗୋରାମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋରା ସାହେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ହୃତ୍କମ୍ପ ହେଲା। ଆଖିରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ସେହି ଲାଳସା ଲୋହିତ ଚକ୍ଷୁ। ସେହି ରାତ୍ରିର ଜଘନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି। ସେ ଶିହରି ଉଠିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଙ୍କ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ସେ ବିହଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହ୍ରେସାରବରେ ଫେରିଆସିଲା ତାଙ୍କର ଚେତନା। ରାତ୍ରି ଅନେକ ହୋଇଛି, ଏଥର ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ? ତୋଫାନୀର ସେ ନୃତ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେଳିକୁଞ୍ଜର ସେଇ କାଶ୍ମୀରୀ ଗାଲିଚା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚପଳ ପାଦ ଦୁଇଟି ବିଚିତ୍ର ଛନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ହୁଇସ୍କି ବୋତଲର ପାନୀୟ ଆଉ ଚପଳ ଛନ୍ଦା ତୋଫାନୀର ନୃତ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି ଦିନରାତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ରଣତାଣ୍ଡବ ସେ ପାଶୋରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି। ଜନସନ୍ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଏ ଖାପଛଡ଼ା ବ୍ୟବହାରରେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଇସରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ପେସ୍କସ୍ ଟଙ୍କା ଜମା ଦିଆ ହୋଇନି। ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କର ତେଣିକି ଖାତିର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଦ ଆଉ ତରୁଣୀ ତୋଫାନୀର ଫେନିଳ ଯୌବନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ। କେମିତି ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ତୋଫାନୀକୁ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ନାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋଫାନୀ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଉଷ୍ମତା ଆନନ୍ଦ କେହି ଦେଇପାରିନି। ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ କିଭଳି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ସେ କଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ତୋଫାନୀଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତୋଫାନୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗତିରେ ତାର ଛନ୍ଦ, ଓଠରେ ତାର ମଧୁ, ହୁଇସ୍କି ବୋତଲର ନିଶା ସ୍ୱପ୍ନ।
ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର। ନାରୀ ଆଉ ନିଶା, ଯୌବନ ଆଉ ବୋତଲ। ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜାର ଆଉ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା? ରାଜ୍ୟ? ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦେଲେ ତାର କିଛି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏଇ ନାରୀ ଆଉ ନିଶା ଜୀବନରେ ଭରିଦିଏ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ। ରାଜା ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇ ସୁଖ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ରାଜ୍ୟ ଯାଇଛି, କେତେ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାରୀ ଆଉ ନିଶା ସବୁଦିନେ ନୂତନ ଉଷ୍ମତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସିଛି ପୁରୁଷର ପ୍ରାଣରେ। ଥରେ ଥରେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ପହୁଡ଼ ଘରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ହିଟଲର ଗୋଟିଏ ନିର୍ବୋଧ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମିଛରେ ପୃଥିବୀ ଦେହରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଯଦି ଥରେ ତୋଫାନୀ ଓଠର ସ୍ୱାଦ ଚାଖନ୍ତା, ହୁଇସ୍କି ବୋତଲର ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିପାରନ୍ତା, ତେବେ ଅକାରଣରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ପୋକମାଛି ଭଳି ମରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଜନସନ୍ ସାହେବ ସେଦିନ କହିଲେ, ଆପଣ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ବସି ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ରାଜା ସାହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ନାରୀ ଆଉ ନିଶାରେ ପାଗଳ ହୋଇ ରହିଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯିବ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅବାକ ହେଲେ। କହିଲେ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ, ଏତେ ତୋପ, ବୋମା, କମାଣ, ବନ୍ଧୁକ, ତଥାପି ଆପଣ ରକ୍ତ ମାଂସ ଗଢ଼ା ମଣିଷ କେତେଟାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି? ଜନସନ୍ ସାହେବ କହିଲେ, କେବଳ ତୋପ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିହେବ ନାହିଁ ରାଜା ସାହେବ। ସେ ସବୁ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ରେ ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ବୋଲି ଭାଇସରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ର ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ମହାମାନ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସୁନାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଂରେଜୀ ଖବରକାଗଜରେ ସମ୍ବାଦମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜା ସାହେବ। ମୋତେ ଏଠାରୁ ବଦଳି କରି ଆଉ ଜଣେ ସାହେବଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରୂପେ ପଠାଇବାକୁ ଭାଇସରାୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳୁ ମୋତେ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ସମ୍ବାଦଟା ଶୁଣି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ହତଚକିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାହେବ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତ ମୋଗଲ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଏ ଦେଶକୁ ଦଖଲ କଲେ। କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବଦଳି ହୋଇଯିବାକୁ କେହି ଆଦେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ ତ? ଆପଣ ତାହେଲେ ବଦଳି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଜନସନ୍ ସାହେବ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିନେଲେ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନଟା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ଜନ। ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଯିବାକୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସର। ସେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହି ଉଠିଲେ, ଭାରତରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ବଦଳି ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜା ସାହେବ। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏଥିପାଇଁ କଥା ଉଠିଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ରାଜଛତି ମଧ୍ୟ ଉଠିଯିବ। ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ନାରୀ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତୁ। ସମୟ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସମୟ ଓଲଟି ଯାଉଛି ରାଜା ସାହେବ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ହାତରୁ ହୁଇସ୍କି ବୋତଲଟା ତଳେ ଖସିପଡ଼ି ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ସେ କଥାଟା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ବେଦନା ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିରେ କ'ଣ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସାହେବ? ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଏତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ି ଇଂରେଜମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଛୋଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପରେ ବସି କ'ଣ ପାଇବେ? ଜନସନ୍ ସାହେବ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସିଗାରେଟରେ ଧୂଆଁ ଧରାଇଲେ। ଉତ୍ତେଜନାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଭଳି ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ, ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଦେଇଛି ରାଜା ସାହେବ, ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିର ଅଗ୍ନିକଣା ଶୀତଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏ ଦେଶରୁ ଅପସରି ଯିବେ। ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କ ମୁହଁ ଆତଙ୍କରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ସାହେବଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜନସନ୍ ସାହେବ କହିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ବି ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ରାଜା ସାହେବ। କେବଳ ରାଜମୁକୁଟ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ଲାଗିବ। ଜନସନ୍ ସାହେବ ସେତିକି କହି ଉଠିଗଲେ।
ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥିବା ହୁଇସ୍କି ବୋତଲର କାଚଗୁଡ଼ାକୁ ଚାହିଁ ବୈରୀଗଞ୍ଜନଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ହୁଇସ୍କି ବୋତଲ ଭଳି ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କର ସେହି ପଦେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ କଳ୍ପନା ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା କରିଦେଇଛି। ଜନସନ୍ ସାହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ଆଉ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରୂପେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ସାହେବ ଆସିବେ। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି। ଇଂରେଜୀ ଖବରକାଗଜରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲାଟ୍ ସଭାରେ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି। ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଜନସନ୍ ସାହେବ। ଭାଇସରାୟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦଟି ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତାମାଳା କେମିତି ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମନରୁ ସେ ଜଡ଼ତା କଟିଯାଇଥିଲା। ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ଜନସନ୍ ସାହେବ ବଦଳି ହେଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ନ କରିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅସ୍ଥିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଦିନ ରାତିର ସେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗଭୀର ବେଦନାରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥରେ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଗ୍ୟାରେଜରୁ କାର୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ କାଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏତେ ରାତିରେ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କୋଠିକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଭୟ ହେଲା। ନିଜେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କୋଠି ପାଖରେ। ଚାକର ହାତରେ ଖବର ନ ଦେଇ ମୁକ୍ତାମାଳା ସିଧା ପଶିଲେ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ। ଜନସନ୍ ସାହେବ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କେତେଟା ଅଲରା କହରା କେଶ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରକୁ। ସେ ନିଜ କାମରେ ଏଭଳି ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଆଦୌ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ସାହେବ। ଜନସନ୍ ସାହେବ ମୁହଁ ତୋଳି ଚାହିଁଲେ। ଶୁଭରାତ୍ରି ଜଣାଇ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିଲା। ସାହେବଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ବେଦନାର ଆର୍ଦ୍ରତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଭଳି ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କର ମନେ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ସାହେବଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଲାଲ ଦିଶୁଛି। କାମ ବନ୍ଦ କରି ଜନସନ୍ ସାହେବ ଏକ କ୍ଳାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇ ସୋଫା, ଏଇ କୋଠି ଥିବ, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ଏଠାରେ ଆଉ ନଥିବେ ଜନସନ୍ ସାହେବ। ଦମଦମରୁ ପ୍ଲେନରେ ପାଲାମ, ପାଲାମରୁ ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍, ତାପରେ ହୁଏତ ଲଣ୍ଡନ। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ଅନେକ ପଛରେ ରହିଯିବ। ଜନସନ୍ ସାହେବ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାହିଁଲେ। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ଭାରତକୁ ଆସି ସେ ଦିନ କେତୋଟି ପାଇଁ ସାହେବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗରେ ନଚାଇଥିଲେ, ବିଶେଷତଃ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ରାଣୀ। କଥାଟା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଷ୍ମ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ରେ ପାଦ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦେହଶ୍ରୀ ଦେଖି ସେ ଚକିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଅତି ସଙ୍ଗୋପନରେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସେ ପୋଷି ରଖିଥିଲେ ଏକ ଅସଙ୍ଗତ ଅବୈଧ ଆଶା, ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଦେହଭୋଗ। ସେ କାମନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ରାଜା ଶହ ଶହ ଅନୁଗତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ତନୁତୀର୍ଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ରାଜାଙ୍କ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ବିଚିତ୍ର ଏକ ଲାଳସା। ତାହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କୁ ଏତେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଲା। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ସେଦିନ କେବଳ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ଏକ ଖିଆଲରେ ମୁକ୍ତାମାଳା ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ହୃଦୟ ଦେଇ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। କଥାଟା ସ୍ମରଣ କଲାକ୍ଷଣି ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ଛାତି ଭିତରଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ଛନ୍ଦରେ ତପ୍ତପ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଦ ଖାଇଥିଲା ଭଳି ନିଶାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଉଠିଲେ, ତମେ ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଅ ରାଣୀ? କୋଠି ଆରପାଖ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛରେ ହୁଏତ ବାଦୁଡ଼ିଟାଏ ଡେଣା ଫଡ଼ଫଡ଼ କରି ଉଡ଼ିଗଲା ସେତିକିବେଳେ। ଇଥରର ସ୍ତର ଅନୁସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦର କମ୍ପନ।
ମୁକ୍ତାମାଳା ଚମକି ଉଠିଲା ଭଳି କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ସାହେବ? ଜନସନ୍ ସାହେବ ନିଜ କହରା ଥୋଡ଼ିରେ ନିଜ ହାତର ବାମ ଅଙ୍ଗୁଠି କେତେଟା ଘଷୁ ଘଷୁ କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ଡୁ ୟୁ ଲଭ୍ ମି? ଲୀଳାୟିତ ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦରହସିତ କଣ୍ଠରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ନା ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ ଜନସନ୍ ସାହେବ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ରକ୍ତରଙ୍ଗା ମୁହଁ ହଠାତ୍ ସାଦା ରକ୍ତହୀନ ଦେଖାଗଲା। ମିନିଟ୍ କେତୋଟି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଭାରି ସହଜ ସରଳ ମନେ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟୀ ଭଳି ମନେ ହେଲେ। ଅପମାନରେ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ମୁହଁ ଜଳିଗଲା। ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅପମାନର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୟ ଶଙ୍କିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଦୁଇ ବାହୁ ଭିତରେ। ମୁକ୍ତାମାଳା ପାଗଳିନୀ ଭଳି ହସି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ଭୁଲ ଧାରଣା ଜନସନ୍ ସାହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରେ। ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଗୁଳି ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହଦାନ କରିଥିଲି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନର ଜୀବନ ରକ୍ଷାଠାରୁ ନାରୀର ନିଜ ଦେହଟା କ'ଣ ବଡ଼? ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରତିମ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅଗଣିତ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଦେହ ସମର୍ପଣ କରି ମୁଁ କ'ଣ ଅସତୀ ହୋଇଛି? ଜନସନ୍ ସାହେବ ଗଭୀର ବିସ୍ମୟରେ ଅନନ୍ତ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲେ। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଆଉ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପାଖରେ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଶତ ବୃଶ୍ଚିକର ଦଂଶନ ଆଘାତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କଲେ ଜନସନ୍ ସାହେବ। ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣର ମହତ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଜଣେ ନାରୀ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଗୁଳିର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଦେହ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ, ସେ ଦେଶକୁ ଆଉ ଗୋରା ସାହେବମାନେ ବୁଟ ଜୋତାର ଗୋଇଠିରେ ବେଶୀ ଦିନ ପଦାନତ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେ ଅନୁନୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଣୀ ସାହେବା। ମୁଁ କା ପୁରୁଷ। ମୁଁ ଆଉ ଭାରତରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଭାରତ ଏକ ବିରାଟ ଦେଶ, ମହାନ ଦେଶ। ମୁଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେରିଯିବି। ତାପରେ ଜନସନ୍ ସାହେବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ମନେ ମନେ ଅନେକ କଥା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ହୁଏତ। ଆଖି ତାଙ୍କର ବୁଜି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ ସେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କହିଯାଉଛି ମୋ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ରାଣୀ ସାହେବା। ଗାନ୍ଧୀର ଜୟ ହେବ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଭଳି ଏତିକି କହି ଜନସନ୍ ସାହେବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। ମୁକ୍ତାମାଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ଚିଲା ଚିଲା ଆଖିର ଉପାନ୍ତରେ ମୌସୁମୀର ଓଦା ପବନ ବାଜି ଅଶ୍ରୁକଣା ଜମା ହୋଇଛି। ସାହେବଙ୍କ ଚିଲା ଆଖିରେ ଏଇ ଢଳ ଢଳ ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ବଡ଼ ମର୍ମନ୍ତୁତ ମନେ ହେଉଛି। ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା କଥା ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ମୁକ୍ତାମାଳାଙ୍କ ମନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସେ କେବଳ ନିର୍ବୋଧ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ରାଜା ହୋଇ ରହିବୁ ନାହିଁ ସାହେବ? ଜନସନ୍ ସାହେବ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ହେବେ ରାଣୀ ସାହେବା। ବିସ୍ମୟ ବିମୂଢ଼ କଣ୍ଠରେ ମୁକ୍ତାମାଳା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଭାରତର ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ହେବେ? ଏତେ ରାଜମୁକୁଟ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ସାହେବ? ଏଥର ଜନସନ୍ ସାହେବ ସଶବ୍ଦରେ ହସିଲେ। କହିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି। ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ହିଁ ହେବ ରାଜମୁକୁଟ। ସେଇ ଧଳା ଖଦଡ଼ ଟୋପି। ଆପଣ ଭୟ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଣୀ ସାହେବା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିଲା ଭଳି ଏକ ନିର୍ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜନସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ମୁକ୍ତାମାଳା। ରାତ୍ରି ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲା।
ନିଶବ୍ଦରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।